We are going to solve the history questions today. So first, generalization. Let me talk what exactly is happening in question paper. First, I would like to compare with the last cancelled question paper. Cancelled question paper లో కొన్ని ప్రశ్నలకు మనం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగే వాళ్ళం. కానీ ఈసారి ఈ పేపర్లో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది హిస్టరీలో. హిస్టరీ ఈజ్ రిలేటివ్లీ వెరీ టఫ్. యూ కెన్ చెక్ ద ఆన్సర్స్ నౌ వెన్ ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ఇట్. మీకు అర్థమవుతుంది. పోయినసారి కంటే ఈసారి హిస్టరీ టఫ్ గా వచ్చింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ హిస్టరీ ఆర్ 20. అవుట్ ఆఫ్ 150 20 ప్రశ్నలు హిస్టరీలో వచ్చాయి. ఆ 20 ప్రశ్నల్లో ఒక డివిజన్ నేను చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్, ఏన్షియంట్ ఇండియా నుంచి 2, మీడివల్ ఇండియా నుంచి 10, మీడివల్ తెలంగాణ నుంచి 5, మోడర్న్ ఇండియా నుంచి 2, మోడర్న్ తెలంగాణ నుంచి 1, మొత్తం 20 ప్రశ్నలు. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రెగ్యులర్ బ్యాలెన్స్ వాట్ వీ కాల్. ఏన్షియంట్ నుంచి ఒక 20లో 6, 6, 12 అయితే 8, 6, 7, 4 ఇట్లా ఏ కాంబినేషన్లో ఇచ్చి రాలేదు. ఈసారి ఏన్షియంట్ ఇండియా చాలా తక్కువ వచ్చింది. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటే విడిచిపెట్టాలి, ఒకటి చదవాలి అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. సమగ్రంగా చదవాల్సిందే. ఇది మొదటి సూత్రం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెసన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇస్ వి షుడ్ బి థరో విత్ ద సబ్జెక్ట్. No superficial study that will not help you in group 1. That is the foremost thing I want to stress. Number 2, now when I am saying no superficial study, you have to be thorough with the basics. Pustakalu, primary sources, launch questions which I will be showing you with examples. This, if you understand, we will be clearing the prelims very easy. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఏది చాలా ఒక రొడ్డ కొట్టుడులోనో లేకపోతే ఒక సెట్ ప్యాటర్న్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు. చాలా టఫ్ గా వచ్చింది, విచిత్రంగా వచ్చింది. క్వశ్చన్స్ సీక్వెన్స్ లో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీడివల్ తెలంగాణ తీసుకుంటే 5 మీడివల్ తెలంగాణ క్వశ్చన్స్ లో 4 కాకతీయ వచ్చాయి, 1 కుతుబ్ షాహీ వచ్చింది, మిగతా ఏం లేదు. కాకతీయాలు వచ్చి 4. ఇట్లా మనం సాల్వ్ చేసే క్రమంలో చూద్దాం. నౌ లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్. South India was the custodian of poor classical techniques of dance. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the Devadasis kept the dance tradition alive by performing solo and dance dramas. What are the dance dramas called in South India? Idi meeku easy ga dorkadu. You don't get it everywhere. Actually, the answer is the first one, known as Kuravanji. Kuravanji is a dance form where you have dance and drama. This is the tradition which was coming from some sects or some clans or castes which are into Devadasi tradition. But very interesting is Andhra Pradesh antunnaru. Andhra Pradesh lo Kuravanji annadi tradition naaku telisi ekkuva pracharamlo ledu, కానీ it's Tamil Nadu, it's a very popular for medieval tradition, Devadasi tradition, and the performing of solo dance and drama. Dance drama gurtu pettukondi, it's not just dance, drama kuda undala element. Adi Kuravanji. Angika Abhinaya is a general term related to dance. Natyam, leka nritya or nrutta, itlo Angika Abhinaya ittadi matladtam. Alambana kuda kaadu. Chau anedi kaane kaadu. Chau is somewhere in North India. So the correct answer is Kuravanji. Dintlo number 1. The answer is Kuravanji. Right? This is the first question. Next one. Consider the following statements regarding Sikhs. This is again medieval India. Sikh matani gurinchi మీరు చదివింటే ఈ వస్తాయి. యాక్చువల్గా ఇది పెద్ద అనలిటికల్ క్వశ్చన్ కాదు, ఇన్ఫర్మేటివ్ మాత్రమే. మీకు ఎంత విస్తృతంగా చదివితే అది ఉంటుంది. కొన్నేమో సింపుల్ విషయాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు హర్మందిర్ సాహెబ్, హర్మందిర్, హరి అండ్ మందిర్, ఇది జరిగింది. హర్మందిర్ సాహెబ్, దట్ ఈస్ గోల్డెన్ టెంపుల్, వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై Guru Arjan Dev at Amritsar in the year 1589. Then well of 84 steps built by Guru Amardas in Goindwal village has become the first pilgrimage center for the Sikhs. It is also true. It is good true. A high platform honor in front of Harminder Sahib, known as Akal Takht, was built by Guru Hargobind. It is good true. Takht ante gurtu pettukoni gadde. That is Takht, that is platform. Guru Gobind Singh introduced Khalsa. This is militarization of Sikhism, and established himself in Anandpur. Anandpur is also known as Anandpur Sahib. Idi
ఆనంద్పూర్ శివాలిక్ రేంజ్ అంటున్నారు. రూప్నగర్ అని డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది పంజాబ్ లో, దట్ ఈస్ జస్ట్ శివాలిక్ రేంజ్. అంటే ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయస్ ఆ రేంజ్ అట్లా ఉంటుంది. ఆ శివాలిక్ రేంజ్ లో ఉన్న దగ్గర 1699 he has established Khalsa. So all these are right. So the answer is, that is number 2 is 3, A, B, C and D. So this is a factual information actually which you have to remember. Then this diamond of India, this jewel of Maharashtra, this prince of workers, look at him and try to emulate him. Who made this remark about Gopalakrishna Gokhale? In general, మనం గోపాలకృష్ణ గోఖలే అనగానే గాంధీ ప్రేస్ చేశాడని మిస్లీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. బట్ దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ బై బాలగంగాధర్ తిలక్. యాక్చువల్లీ బాలగంగాధర్ తిలక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు గోఖలే ఇన్ పొలిటికల్ ఐడియాలజికల్ స్ఫియర్. ఇద్దరు కూడా మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్లే, కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద రైవల్, బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ ప్రేజింగ్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే వెన్ హీ ఈస్ డెడ్. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆ క్రిమేషన్ దగ్గర అడ్రస్ లో మాట్లాడిన మాటలి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బాలగంగాధర్ తిలక్. ఇది మీరు చదివితే వచ్చేదే, దీన్ని అనాలిసిస్ చేసే కాదు, కాబట్టి విస్తృతంగా చదవాలి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ పేర్ ఆర్ పేస్. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్. యాక్చువల్లీ దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, దే మే రికన్సిడర్. ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ పేర్ ఇక్కడ బాగా కాదు, భాష. భాష ఈజ్ అ రైటర్ ఆఫ్ దరిద్ర చారుదత్త. It's true. This Charudatta is a character of ancient India. Charudatta Vasanta Sena పేరు మీద మీకు ఇంకొక పుస్తకం వచ్చింది, మృచ్ఛకటిక. This is by Shudraka Mahakavi. Shudraka Mahakavi. But this Daridra Charudatta was written by Bhasa. Based on this again something is there. So this is a correct answer. Next, Dandi. Dandi also wrote Dashakumara Charitra. Dashakumara Charitra in Sanskrit was written by Dandi, no doubt about it. And in Telugu again it was written by, మళ్ళీ మీకు వేరే ఎగ్జామినేషన్స్ లో దీంట్లో ఉంటే కేతన. కేతన తెలుగులో దశకుమార చరిత్రని తెలుగులో రాసినవాడు కేతన. దండి దశకుమార చరిత్ర కరెక్ట్ ఆన్సర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సుబంధు వాసవదత్త ఈజ్ ఆల్సో ఏ కరెక్ట్ వన్. ఈ వాసవదత్తనే స్వప్న వాసవదత్తగా కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు తర్వాత. సో దీని మీద కాంట్రవర్సీ ఉన్నప్పటికీ సుబంధు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాసవదత్త, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ భారవి ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్. సో బట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ఆన్సర్. రావణవధ ఈజ్ రిటర్న్ బై, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ భట్టు కవియా. భట్టు కవి వాజ్ ద రైటర్, భట్టు వాజ్ ద రైటర్. సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వాజ్ రావణవధ. Now what we have to understand, the answer should be something else. Here it is not Bharavi. Bharavi did not write Ravanavadha. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం కావాలి? 4లో ఏబిసి కరెక్టే, రాంగ్ పేర్స్ ఓన్లీ డి కావాలా, కానీ డి ఓన్లీ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. సో దేర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? On this side you have the temples, Somnath temple, Kandariya Mahadev temple, Aihole, Konark. On this side you have Solanki, Chauhan, Badami Chalukya, Chandela. First, Somnath temple. If you have studied art and architecture, if you have really worked on where the temples are, where the important constructions of Indian history are located in different sites, you will be knowing that this is in Gujarat. First, let's see the states. Kandariya Mahadev temple, where is it? Kandariya Mahadev temple is in Madhya Pradesh. I'll explain. Then Aihole, Karnataka. Konark, Odisha. Why I am giving you this type of answer is, if we understand exactly what are the ruling dynasties which ruled these centers, ఈ ప్రాంతాలను ఎవరు రూల్ చేశారని కనుక మీకు అర్థమైతే ఇక్కడ మ్యాచింగ్ కూడా సులభం అవుతుంది. సారీ, ఉదాహరణకు ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ సోమనాథ్ టెంపుల్. సోలంకి ప్రాబబిలిటీ మాట్లాడదాం మొదలు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదా తర్వాత చెప్తా. సోలంకి ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ గుజరాత్ చాళుక్యాస్ ఆర్ సోలంకి. సో ప్రాబబిలిటీ ఉంది, ప్రాబబిలిటీనే కాదు, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ కన్స్ట్రక్టెడ్ Solankis constructed Somnath, no doubt about it. Then Kandariya Mahadeva temple. Kandariya Mahadeva temple is part of
Khajuraho group of temples. Khajuraho group of temples or Khajuraho, ivanta construct chesindi evaru? It is not Chauhans, it is Chandelas, Chandela kings. So Kandariya Mahadeva temple is Chandelas. So not correctly matched on దగ్గర ఇది correctly match కాలేదు. Aihole temple, Karnataka, Badami Chalukyas, it's true. Aihole, Badami, Pattadkal, Alampur, ఇవన్నీ కూడా మనకు బాదామి చాళుక్య పీరియడ్ టెంపుల్స్. చాలా అంటే ఇవన్నీ పాపులర్ టెంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐహోళే, బాదామి, పట్టడ్కల్, ఈ మూడు అంటే కళ్ళు మూసుకొని బాదామి చాళుక్య అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కోణార్క. టెండేలాస్ దే వర్ రూలింగ్ మధ్యప్రదేశ్, నాట్ ఒడిషా. అండ్ దిస్ కోణార్క్ టెంపుల్ వాజ్ బిల్ట్ బై, ఇక్కడ రావాల్సింది గంగా, రావాల్సింది ఈస్టర్న్ గంగాస్. సో గంగాస్ కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ పేర్. అంటే ఏమిటి? బిడి, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? ఇట్స్ బి అండ్ డి. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ వరంగల్ ఫోర్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్నర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నౌ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాకతీయ హిస్టరీ, నేను చెప్తాను ఈ 4 క్వశ్చన్స్, కాకతీయ మీద వచ్చిన క్వశ్చన్స్ 4కి 4 మీరు సీరియస్గా, నేను క్లాసుల్లో రెగ్యులర్లీ యూజ్ టు టెల్, మీరు ప్రైమరీ సోర్సెస్ చదవాలి. ఈవెన్ వెన్ యూ రీడ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఆల్సో, దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎంటైర్ పోర్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్. దిస్ బుక్ ఈస్ రిటన్ బై ఉచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మ శాస్త్రి, పివి పరబ్రహ్మ శాస్త్రి. His PhD and Kakatiyas have brought this book to the class and explained it many times, many batches. గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకతీయాస్ గురించి అథారిటీ ఈ పుస్తకం అని చెప్పినా, కాకతీయుల మీద క్వశ్చన్స్ 4 దీంట్లోనే ఉన్నాయి, ఇంకెక్కడ లేవు. దీని కనుక చదివితే దీంట్లో మీకు ఆన్సర్స్ కూడా దొరుకుతాయి. బై ఛాన్స్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ దీంట్లో దొరకని ఛాన్స్ లేదు. చూపిస్తాను, పేజ్ నెంబర్స్తో చూపిస్తాను. మొత్తం సెంటెన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, షితాబ్ ఖాన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ కుష్ మహల్ ఇన్ ద ఫోర్ట్ ఆఫ్ వరంగల్ విచ్ ఈస్ రెప్లికా ఆఫ్ హిందుల మహల్ ఎట్ మాండు. ఇది దీంట్లో లేదు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. కానీ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ తర్వాత దక్కనీ ఆర్కిటెక్చర్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఫిలిప్ వ్యాగనర్ అండ్ హెన్రీ ప్రైస్ లాంటి వాళ్ళు ఇది ఆర్టికల్స్లో రాశారు. ఇది వెదర్ దిస్ కుష్ మహల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆర్ నాట్, దీంట్లో ఉందో లేదో నాకైతే చూడలేదు, కనిపించలేదు నాకు. కానీ డెఫినెట్గా ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. జోస్టర్ లాంటి రీసెర్చ్ మ్యాగజైన్స్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్లో ఇది స్పష్టంగా ఉంది. కుష్ మహల్, తర్వాత హిందుల మహల్, తర్వాత జహాజ్ మహల్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీడియవల్ దక్కనీ ఆర్కిటెక్చర్లో భాగంగా ఉన్నవే అని చెప్తున్నారు. ఢిల్లీ సల్తనత్, దక్కన్ ఆర్కిటెక్చర్, దీంట్లో సింబాలిక్ చూపిస్తున్నాం. ఈ షితాబ్ ఖాన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన కుష్ మహల్, మీరు వరంగల్ ఫోర్ట్ కనుక పోతే, మీరు ఫోర్ట్ వరంగల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయేకంటే ముందే మీరు ఫోర్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు. ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడైతే అన్ని రెప్లికాస్ అన్ని మన రిలిక్స్ తోరణాలు ఉన్నాయో, అక్కడికి పోయే ముందు రైట్ సైడ్ మీకు కుష్ మహల్ ఉంటుంది. ఆ కుష్ మహల్లో చాలా స్టాచ్యూస్ పెట్టున్నారు ఇప్పుడు. దట్ కుష్ మహల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై షితాబ్ ఖాన్. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. దెన్ ఇక్కడ ఆన్సర్ అడిగి క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? అర్థమైందా? ప్రతాప చరిత్ర, సిద్ధేశ్వర చరిత్ర, క్రీడాభిరామం కంటైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆన్ ద ఫోర్ట్ ఆఫ్ వరంగల్. ఇది కూడా ట్రూ. ఇది కూడా కరెక్ట్. ప్రతాప చరిత్ర, సిద్ధేశ్వర చరిత్ర, క్రీడాభిరామం 3 పుస్తకాలు ఎవరు రాశారు? ఒకసారి చదువుకోండి. ఏకాంబరనాథ, సిద్ధేశ్వర చరిత్ర కాసె సర్వప్ప, క్రీడాభిరామం వినుకొండ వల్లభరాయ. దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ రిటన్, దే హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఫోర్ట్ వరంగల్ అండ్ ద పీపుల్ హౌ దే వర్ లివింగ్. డిఫరెంట్ వార్డుల గురించి మాట్లాడారు, ఇది రాశారు. అయితే ప్రతాప చరిత్రలో కొద్దిగా ఎగ్జాగరేషన్ ఉన్నట్టుగా ఈ పుస్తకంలో రాశారు. అంటే రాసింది నిజంగా అట్లా ఉందా అది? ఎందుకంటే ఇది సిద్ధేశ్వర చరిత్రలో ఎగ్జాగరేషన్ అని. సిద్ధేశ్వర చరిత్ర 17వ శతాబ్దంలో రాసింది కాబట్టి ఎగ్జాగరేషన్ ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ దీస్ బుక్స్ ఆర్, it is very clear that they have mentioned about the Fort Warangal and described the fort and people who were living inside. So this is also true.
According to Pratapa Charitra, Warangal fort contains 88 bastions or Pottalamulu. This is tricky. It is there in this book, but it is not 88 bastions, it is 77 bastions. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రాడ్లీ చదువుకుంటే ఏమవుతుంది, ఓహో 88 bastions నంబర్ మీరు విడిచిపెట్టి అకార్డింగ్ టు ప్రతాప్ చరిత్ర ఇట్ ఈస్ దేర్ bastions number, but it is 77, not 88. So 77 bastions, these were guarded by, Pratapa Charitra even says that all these were guarded by Velama Nayakas అని రాస్తున్నారు. Velama Nayakas అని రాసి, అయితే Velama Nayakas అంతమంది ఉన్నారా? No, apart from Velamas there are other kings also, other castes also who were Nayakas అనే డిస్కషన్ అంతా ఈ పుస్తకంలో ఉంది. ఇంత మైన్యూట్గా చదివిన వాళ్ళకైతే ఇట్లా ఆడుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ని. ఇది క్లాస్లో చెప్పినాను నేను మీకు, 88 bastions కాదు 77 bastions. ఈ 77 bastions మీద లెంకలు అని చెప్పాను. లెంకలు ఆర్ ద బెస్ట్ బ్యారియర్స్. లెంక అన్న పదం కూడా క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది. నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మీకు వీటిలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వి యూజ్ ప్రైమరీ సోర్స్, ఏదో కట్ పేస్ట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ నుంచో 4 పుస్తకాల నుంచి తీసుకొని బిట్స్ చెప్పడం కాదు. దిస్ ఇస్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1 కానీ 2 కానీ ఏదైనా మీరు ప్రైమరీ సోర్సెస్ నుంచి డీటెయిల్గా చదివితేనే మార్కులు వస్తాయనే విషయం మళ్ళీ గుర్తుకు పెట్టుకోండి. That Pratapa Charitra Warangal fort contains, this is wrong. And next one, according to Shivayoga San, the foundation of Warangal fort, this is also not there. So finally, what are the correct answers? A and B. So 6th one, A and B is the right answer. Left వచ్చిందా? Then according to Ajivika philosophy, which is the central idea that determines the life of a person? Very interesting question. Buddhism, Jainism are the most what you call darling subjects in every examination. బౌద్ధం మీద జైనం మీద మీకు క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా వస్తాయి. ఈసారి బుద్ధుని ముట్టుకోలేదు, మహావీరుని ముట్టుకోలేదు, బౌద్ధం లేదు, జైనం లేదు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ అజీవిక గురించి మాట్లాడారు. అజీవిక ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద శ్రమణ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. మళ్ళీ నేను శ్రమణ ట్రెడిషన్ అనే పదం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మీకు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద శ్రమణ ట్రెడిషన్ అలాంగ్ విత్ జైనిజం, బుద్ధిజం, అజీవిక, మక్కలి గోసల అండ్ హిజ్ నియతివాద. నియతివాద అంటే ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిటర్మినిజం. డిటర్మినిజం మీన్స్ దిస్ థియరీ సేస్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ అకార్డింగ్ టు ద కాస్మిక్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ ప్రీడిటర్మిన్డ్. ఇంతకు ముందే నిశ్చయమైన దాని ప్రకారమే పోతున్నది, నియతి మీద ఉండి. That is determined. That is determinism. This is the essence of this Ajivika philosophy. Later, what happened to this Ajivikas? Ajivika branch merged with Jainism after a long time. So there was not much difference between Jainism and Ajivika in many aspects. Many idealistics అంటే భావవాద ఛాయలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఎంత దాంట్లో దూరిపోయాయి కాబట్టి merged in Jainism. So this is Ajivika philosophy. Niyativada is the correct answer. Next, match the following painters. See, you can't analyze. ఏదో వీళ్ళ పేర్లు చూసుకొని మీరు సయ్యద్ అలీ, అరే ఎక్కడుండి ఉంటాడు, మీరు సయ్యద్ అలీ అనేవాడు అక్బర్లో ఉంటాడా లేకపోతే హుమాయూన్లో ఉంటాడా, మీ అనాలిసిస్కు ఛాన్స్ లేదు. ఏం చేయాలి, చదివి ఉండాలి అంతే. దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఫర్ ఇట్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మీర్ సయ్యద్ అలీ, హుమాయూన్, దస్వంత్, Akbar, Ustad Mansur, Jahangir, and Mir Hashim, Shah Jahan. Only one thing you can have some what you call leverage or some advantage is Humayun is the one who brought painters to his court. Because when he was in asylum in Persia, Iran's king's court, then he was inspired by the painters and he brought some of the painters to his court. When he brought some of the painters, you can have such names. So if you remember such names, again matching the thing will be easy. Remember this. So again you have to be thorough with the names of the painters, their style, whether they are into miniature or portrait, okay, landscape. All these things are important. Now for your mains. ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ గట్టెక్కినారో, in AKS we are conducting again orientation for your mains. ఈ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో మీకు మొఘల్ పీరియడ్ పెయింటింగ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి,
ఇదేదో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగా ఏబిసిడీలో నడవదు కథ. మొఘల్ పెయింటింగ్స్ అగైన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ మొఘల్ పెయింటింగ్స్, దాని ఎసెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, హూ బ్రాట్ ఇట్, ఎసెన్స్ ఏమిటి, విచ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంప్రింట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇరాన్ బిగినింగ్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్, all these things will be comprising in your answer. So be prepared for your mains in that way, because you have seen the, అంటే ఏమంటాం, ఇప్పుడే ఏం చూసిండ్రు, ముందు 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 ముసళ్ళ పండగ అన్నట్టు ఇది ఆబ్జెక్టివ్. మీకు ఏబిసిడీలో ఏదో ఒకటి నల్లగా చేయొచ్చు, కానీ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ దగ్గరకు వచ్చి నల్లగా చేయడానికి మీకు ఏముండదు, మెదడులో ఏమీ లేకపోతే నల్లగా చేయలేరు. సో బీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా డైరెక్ట్గా విజయనగర సామ్రాజ్య ఖ్యాతిని చెప్పండి, విజయనగర సామ్రాజ్యంలో కళ్ళ గురించి రాయండి, ఇట్లా రావు. దెర్ విల్ బి సంథింగ్ వెరీ ట్రిక్కీ. యూ కెన్ సీ ద ప్యాటర్న్ అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ and avail the opportunity which our institute AKS is giving. This is the 8th one. You can see this answer. The next one. According to Abul Fazal, Akbar started 1000 karkhanas for producing woolen cloths. At which among the following places did he establish them? Answer is Lahore. Again, here I am not saying that there is some logic you have to apply. No, don't apply logic. Only the thing is you have to go through it. You have to read. What are the karkhanas? You know what exactly is karkhana? Medieval India is very interesting. If you don't know Hindi or if you don't know Persian is not your language. At least Hindi is there. Hindi films ఉన్నాయి, మన చుట్టూ ఉంది, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నా. కార్ఖానా, హైదరాబాద్లో కార్ఖానా ఉంది. కార్ఖానా అంటే ఏందో, కారు పెట్టే ఖానా, అది కారు తిండి పెడుతుంది. కార్ఖానా అంటే ఫ్యాక్టరీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్ఖానా హైదరాబాద్లో ఓల్డెస్ట్ కార్ఖానాలు ఉన్నాయి. కార్ఖానా జిందా తిలిస్మాత్ అన్నాడు. కార్ఖానా జిందా తిలిస్మాత్ అంటే ఫ్యాక్టరీ, అది జిందా తిలిస్మాత్ ఫ్యాక్టరీ పేరు. వాడు ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కార్ఖానా జిందా తిలిస్మాత్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు. ఈ కార్ఖానా అని అర్థం చేసుకోండి. మీకు అసలు కార్ఖానా తెలియదు అనుకోండి, కొంచెం కష్టం. మళ్ళీ ప్రొడ్యూసింగ్ వూలెన్ క్లోత్స్ రావాలా. సో రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్. మెటీరియల్ చదువుకోవాలి. ఎకానమీ ఆఫ్ మొఘల్ పీరియడ్. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? Arya Samaj was started in 1875 by Swami Dayananda Saraswati. True. Vivekananda condemned rituals and superstitions. True. The Theosophists advocated the revival and strengthening of Hinduism. True. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకసారి తెలుగులో అనువాదం చేస్తాను. ఆర్య సమాజ్ 1875లో స్వామి దయానంద సరస్వతి స్థాపించబడింది. కరెక్టే. వివేకానంద కర్మకాండల్ని, మూఢనమ్మకాలని నిరసించాడు. కరెక్ట్. Theosophists advocated the revival and strengthening of Hinduism. Theosophical society అంటే దివ్య జ్ఞాన సమాజం. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఏమవుతున్నది అంటే, there is something very very మార్మికత ఉంది. అంటే ఏన్షియంట్ రిలీజియన్స్లో అంతా కూడా మార్మికత ఉంది, ఒక తెలియని నిగూఢత్వం ఉంది. దాన్ని రివైవ్ చేయాలన్నదే వాళ్ళ తాపత్రయం. కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. In 1920s, Akali movement was started to purify Sikh Gurudwaras in Punjab. సిక్ గురుద్వారాస్లో రెక్టిఫికేషన్ లాగా, ఎందుకంటే మహన్స్ యొక్క డామినేషన్ పెరిగిపోయింది. మహంత్ అంటే ఆ గురుద్వారాకు చీఫ్. మహంత్ ఒక ఫ్యూడల్ లార్డ్ అయిపోతున్నాడు. వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా వచ్చిన తిరుగుబాటే ఈ అకాలీ మూమెంట్. సో 1920s అకాలీ మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ టు ప్యూరిఫై సిక్ గురుద్వారాస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. సో all the 4 answers regarding the Bhakti movement are right. Bhakti are reform movement, social reform movement, not Bhakti. Then Iltutmish got erected 2 marble statues of lions and bells hanged to their necks. Anybody could ring these bells and seek justice from the Sultan. Who among the following writers recorded this statement? వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఢిల్లీ సల్తనత్ పీరియడ్లో, ఢిల్లీ సల్తనత్ or Delhi Sultanate, in English we call it as. These are the people who are writing about Delhi Sultan or Delhi Sultanate period and different types. Iltutmish was the man who erected 2 marble statues of lions. 2 సింహాలని పెట్టి వాటి మెడలో గంటలు పెట్టి, ఎవడైతే వాటిని కొట్టాడో జస్టిస్ కోసం, అంటే దీన్ని న్యాయ గంట అనుకోవాలా. ఇది చెప్పినవాడు ఇబ్న్ బటూటా. Ibn Battuta was the traveler from Morocco who visited India, and with Kaji, not just a traveler, he was a Kaji. Kaji ante emiti? Officiating priest in the mosque
He was there in Delhi, and he was, as a priest also, he stayed there. He wrote about this period, and this statement was made by Ibn Battuta. Either the throne or the coffin, ya takht, ya takhta, was a proverb of which country? విజయమో వీరస్వర్గమో, తెలుగులో సంస్కృతం అంటారో తెలుగు అంటారో మీ ఇష్టం. విజయమో వీరస్వర్గమో అన్నదానికి ఇది వేరే భాషలో. ఏ భాష? ఇట్ ఈస్ ఒరిజినల్లీ ఏ పర్షియన్. పర్షియన్లో కూడా ఇంకా మీకు స్పష్టంగా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఖొరాసానియన్ ప్రావర్బ్. ఖొరాసానియన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఖొరాసానియన్? ఇన్ ఇరాన్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ నోన్ యాజ్ ఖొరాసాన్. ఇరాన్లో తురాన్ అనే ప్లేస్ ఉంది, ఖొరాసాన్ అనే ప్లేస్ ఉంది. ఈ ఇరాన్లో ఉన్న ఖొరాసాన్ ఏరియాలో వచ్చిన ప్రావర్బ్ ఇది, యా తఖ్త్ యా తఖ్తా అని. దీన్ని ఇంకా మళ్ళీ యా తఖ్త్ యా ఇంకొకటి ఉంది కాఫిన్ అనడానికి, అది కూడా మాట్లాడతాం. సో దిస్ ప్రావర్బ్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఫ్రమ్ పర్షియా, అగైన్ స్ప్రెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒరిజినల్ ఇట్స్ ఎ ఖొరాసానియన్ ప్రావర్బ్. రిమెంబర్. ఎందుకన్నారు వీళ్ళు? రిమెంబర్, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఫైట్, యుద్ధం చేయడానికి పోతున్నావు, ఇక నువ్వు పోతావంటే నీకు ఇంకొక ఛాన్స్, దెర్ ఈస్ నో అదర్ గో. నువ్వు గెలుస్తావా లేకపోతే పోయి బొందలగడ్డలో పడుకుంటావా, నీ ఇష్టం. విజయము వీరస్వర్గముకు పర్షియన్ ప్రావర్బ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదంతా రేర్ క్వశ్చన్స్, ఇంత సింపుల్ కాదు. కాకపోతే కొంచెం లాజిక్ కూడా అప్పుడప్పుడు దొరుకుతుంది. మనకు ఇండియాలో మొఘల్ పీరియడ్ కానీ అంతకు ముందు కానీ పర్షియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఈ స్లోగన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేసి వస్తుంది. నెక్స్ట్, తిరగకపోతే చరిత్ర రాదు అని నేను క్లాస్లో చాలాసార్లు చెప్పిన. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న వాళ్ళు బండ్లు వేసుకొని ఇష్టం అడ్డగోలు తిరగండి, తిరిగితే ఒక పద్ధతిలో తిరగండి. పోతున్నప్పుడు పక్కన చూడండి, రోడ్డు మీద పోతుంటే మీకు బొగ్గులకుంటలో ఒక చర్చ్ వస్తుంది. ఆ చర్చ్ పేరు సెయింట్ జార్జ్ చర్చ్, బొగ్గులకుంట. బొగ్గులకుంట ఇక్కడ హ్యాబిట్స్ అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇస్ బొగ్గులకుంట. ఇఫ్ యూ గో దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ సెయింట్ జార్జ్. 1844లో స్టార్ట్ అయిన చర్చ్ ఇది, ఓల్డెస్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఈ క్వశ్చనే నీకు హైదరాబాద్లో క్రిస్టియానిటీ యొక్క డెవలప్మెంట్ మీద ఉన్న ప్రశ్న. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, సెయింట్ జార్జ్ చర్చ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇన్ దిస్ ఆన్సర్ these two are correct. St. Mary's Church is Secunderabad, St. George Church is Abbots. Holy Trinity is in Bolaram, not in Tirumalgiri. So these two are wrongly matched. ఈ క్వశ్చన్ నిజంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి అందరికీ తెలిసే క్వశ్చన్ కాదు. కాకపోతే ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, తప్పవు. కనీసం 2 క్వశ్చన్స్ 2 తెలుసుకుంటే మీకు మిగతావి తెలిసేవి. నువ్వు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ దిస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ రోమింగ్ ఇన్ బొలారం, తిరుమలగిరి, సికింద్రాబాద్, Abbots. No, I am not saying that. But at least if you roam some areas, if you know some of the things, you can choose the correct answers. This is what I am prescribing here. So this is related to the development of Christianity, growth of Christianity in Hyderabad. This is during Nizam period. During the Qutub Shahi period, both the Hindu and Muslim elite wore dresses consisting of kula and kaba. What do these two terms mean? Trouser and belt, shirt and dhoti. అంటే ఇది కుతుబ్ షాహీ కాలంలో హిందూ ముస్లిం ఎలీట్ అంటే కులీన వర్గాల వాళ్ళు, బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు, సంపన్న వర్గాల వాళ్ళు ఏమి వేసుకునేవాళ్ళు? కులా అండ్ కాబా అంటే ఏమిటి అంటే ట్రోజర్స్ అంటే ప్యాంట్స్ లాంటివి, బెల్ట్ నడుముకు, షర్ట్ ధోతి. ఎందుకు? కుతుబ్ షాహీ పీరియడ్లో నీకు ఎలీట్ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ లేకపోతే సౌత్ ఇండియన్ సాంప్రదాయాన్ని పాటించదు. సో హెడ్ బ్యాండ్ అండ్ టై. హెడ్ బ్యాండ్ అంటే ఇక్కడ కట్టుకునేది, టై అసలు ఎక్కడ సూట్ అవుతుంది, టై ఎక్కడుంది? క్యాప్ అండ్ లాంగ్ కోట్. క్యాప్ అండ్ లాంగ్ కోట్. దిస్ వాజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కులా అండ్ కబా. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. కొంత దీంట్లో you can guess, some guesswork can be done, at least to some extent. ఊహించుకోవచ్చు ఆ కాలంలో ఏం సార్ హెడ్ బ్యాండ్ టై, ఎవడన్నా హెడ్ బ్యాండ్ టై కట్టుకుని తిరుగుతాడా? లేకపోతే షర్టు ధోతి కాదు, ఈ రెండిట్లో ఒకటి కావాలా. క్యాప్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ ఎనీ పీరియడ్.
అది టర్బన్ అవుతుందా, లేకపోతే టోపీ అవుతుందా, లేకపోతే ఈ కుతుబ్షాహీ పీరియడ్లో ఉన్న దీన్ని కూలా అన్నారు. అంటే ఇట్లా ఇట్లా దిగి ఇట్లా వస్తుంటుంది. కూలానా అదంతా కూడా యూ కెన్ సీ. నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద జొరాస్ట్రియన్ ఇరానీ ఇమిగ్రెంట్స్ in Hyderabad during the early 19th century. Hyderabad is famous for halim. Hyderabad is famous for Kubani ka meeta. Hyderabad is famous for chai and biryani. Now you decide what should do. Right. Zoroastrian. Remember, Zoroastrian Irani immigrants. Zoroastrian are Parsis, not Muslims. Remember this. Zoroastrians are Parsis, పర్షియా అంటే ఇరాన్. కానీ జొరాస్ట్రియన్ మనం పార్సీస్ అంటున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ మతము జొరాస్ట్రియన్ అని అంటలేము, కానీ పార్సీ మతం అంటున్నాం. పార్సీ గుట్ట ఉంది. దెన్ ఇరానీ ఇమిగ్రెంట్స్, దీస్ పార్సీస్ ఫ్రమ్ ఇరాన్ కేమ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఎర్లీ 19th century, అంటే 1800s నుంచి ఒక 25 ఎర్లీ అనుకోండి, ఈ పీరియడ్లో మొదలు పెట్టారు. ఏంటిది, వాట్ దే హ్యావ్ బ్రాట్. కొంత మీరు చెప్తున్నాను కదా, తిరిగితే అర్థమయ్యే విషయాలు. హలీము నిజానికి చెప్పాలంటే అది ఒక పీరియడ్కు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. సరే, బిర్యానీ మొత్తం 365 రోజులు తినొచ్చు, కానీ స్పెషల్ థింగ్ ఇస్ చాయ్. చాయ్ వాజ్ ఏ హోటల్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు మనం బాగా హోటళ్ళలో కూర్చొని తింటున్నాం బిర్యానీ. ప్రతి 3 రోజులకు 2 రోజులు హోటల్ పోతాం. మీకు 20 years బ్యాక్ కూడా హోటల్ పోయి అన్నం తినే కల్చర్ తక్కువ. జొమాటో, స్విగ్గీలు అయితే లేనే లేవు. కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఇది మీకు హైదరాబాద్లో ఇరానీ చాయ్ అనేది ఒక కల్చర్. మీకు హైదరాబాద్కు పర్యాయ పదం ఇరానీ చాయ్. ఒకప్పుడు నసీరుద్దీన్ షా సినిమా వచ్చింది 1987, 88లో, మీరు చూసి ఉండకపోవచ్చు. హీరో హీరాలని ఇరానీ చాయ్ ఎట్లా తాగాలని చెప్తాడు. దాంట్లో ఎట్లా అంటే చాయ్ తీసి సాసర్లు పోసుకొని అని సౌండ్ చేసుకుంటూ తాగితే ఇరానీ చాయ్. ఇది హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్కున్న గొప్పదనం. హైదరాబాదీ కల్చర్. వై దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్, యు నో. We are talking about Deccan, we are talking about Telangana, we are talking about the culture which was extremely or deeply rooted in this soil. ఈ ల్యాండ్లో, ఈ భూమిలో నేలకు పదుకొని పోయిన సంస్కృతి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇరానీ చాయ్ మనది. 19, నేను అదే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, తెలంగాణ మూమెంట్ చెప్పినప్పుడు 1956 నుంచి 70 వరకు కూడా ఇరానీ చాయ్ ఉంది. 80sలో కూడా ఉంది. 90sలో గ్లోబలైజేషన్ వచ్చినాక ఎగిరిపాయ మొత్తం నిలబడి రాజస్థానీ చాయ్ వచ్చింది, అల్లం చాయ్ వచ్చింది, ఇరానీ చాయ్ ఎగిరిపోయింది. యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇరానీ చాయ్ నౌ. దిస్ ఈస్ ఇరానీ చాయ్ స్టోరీ. మీకు ఎందుకు ఇది ఇంత నొక్కి వక్కనిస్తున్నాను అంటే, వన్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఫుడ్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ దక్కన్, తెలంగాణ, ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. సో చాయ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు బాంబే, ఇన్ బాంబే దెర్ ఇస్ ఫోర్ట్ బాంబే ఏరియా అంటారు. ఫోర్ట్ బాంబేలో ఉన్న ఇరానీ చాయ్ హోటల్ అంతా పార్సిస్తే. దిస్ ఈస్ వాట్, అంటే తిరిగితే మనకు అర్థమయ్యే విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు. డ్యూరింగ్ కాకతీయ పీరియడ్ 3 ఆచార్యాస్ ఆర్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ పండితత్రయ. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. మళ్ళీ ఇదంతా కూడా మీరు చదువుకుని వచ్చేదే. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం క్వశ్చన్స్ దీంట్లోనే. మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఒకటి కాకతీయ క్వశ్చన్ చెప్పాను ఇదే బుక్లోంచి. పండితత్రయ, శ్రీపతి పండిత, మల్లికార్జున పండిత, మంచన పండిత. These were known as Panditatraya. Remember this. This is the correct answer. Vishweshwar Pandita is not among Panditatraya. He is belonging to Godanki Mata and Guru of Ganapadeva and Rudramadevi later. Not from Panditatraya. Then Mallikarjuna Pandita is there and Manchana is there. Kani Vishweshwara kaadu. Kabatti answer raadu. Ikkada kuda Palkuriki Somanatha. Palkuriki Somanatha is not among the Panditatraya. He was writing about Mallikarjuna Panditaradhya and many other people. ఆరాధ్య శైవం మీద రాస్తున్నాడు. పండితారాధ్య చరిత్రం రిటర్న్ బై పాల్కుకి సోమన, బట్ he was not among the Panditatraya. So this is also wrong. Again, in this also Vishweshwar Pandita is there, so no. So correct answer is the first one. Again, this is from Kakatiya. What is meant by Panjatan a Pak? Pak అంటే ఏంటి అర్థమైందా మీకు? పాక్ ఇది కొంచెం లాజిక్ ఉంది, కొంచెం కల్చర్ తెలిసింటే వచ్చేది. ఇఫ్ యు నో ద కల్చర్ of Islam, as you know the culture of Hindu, you should be knowing the culture of Islam too, if you are living in India, because this is our compositeness. We have a lot of things in our culture which we know. Moharam, Pirla Panga, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అట్లే మీడివల్ హిస్టరీలో భాష మనకు సమస్య అవుతుంది కాబట్టి నేను దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాక్. పాక్ అంటే పవిత్రం. పంజతన్, the 5 holy people
5 మంది పవిత్రులైన వాళ్ళు అనేది అక్కడ అర్థం. సారీ, పంజతన్ ఎపాక్ అనేది this is referring to, according to Shia faith Islam, it means 5 pure persons: Prophet Muhammad, Ali, Fatima, Hassan and Hussein. This is incorporated in alam. ఒక డిజైన్ మీకు చూస్తే ఆలం అని కనుక డిజైన్ చేసుకుంటే వాళ్ళ పేర్లు ఇట్లా 5 చోట్ల రాసి ఉంటుంది, అది ఆలం. దిస్ ఇస్ పంజతన్ ఎపాక్. అగైన్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ medieval composite culture question. Next, Shiva Yoga Saram gives details about the family history of which Induluri chiefs. This is a direct question. In this book, there is the first chapter is sources of Kakatiyas. దాంట్లో లిటరరీ సోర్సెస్ అని ఇచ్చారు. దాంట్లో శివయోగ సారంలో స్పష్టంగా ఇందులూరి చీఫ్స్ గురించిన చరిత్ర దీంట్లో ఉంటుందని రాస్తుంటాడు. ఇందులూరి చీఫ్స్ అంటే ఇందులూరి అన్నయ్య అనేవాడు, ఈజ్ ఏ వెరీ పాపులర్ మ్యాన్. ఇందులూరి అన్నయ్య మంత్రి, రుద్రమ్మదేవి సన్-ఇన్-లా, రుద్రమ సన్-ఇన్-లా. అన్నయ్య మంత్రి ఈజ్ ఏ బ్రాహ్మణ్, రుద్రమ ఈజ్ ఏ శూద్ర. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, because he is royal. If though he is a Brahmin, he marries a Shudra woman to get the position. Induluri chiefs, Induluri family is a Brahmin family. దీని గురించి చర్చ నీకు శివయోగ సారంలో స్పష్టంగా ఉంది. So this is another question on Kakatiya, a simple direct question. If you read thoroughly about the literary sources and what is there in every source, every book, you will be knowing these questions. Then consider the following statements about Kakatiya period. This question, this is 19th one. This question again is a question mark. We'll see if the TSPSC is considering it as a wrong one or not. Because I have thoroughly checked the answer and tried to be accurate about this question. Consider the following statement of Kakatiya period. The usual way of representing the people in general during the Kakatiya period is by mentioning them as Ashtadasha Praja. ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి, చూసి ఏది సరైంది కాదో చెప్పండి అని ప్రశ్న. యూజువల్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద పీపుల్ ఇన్ జనరల్ డ్యూరింగ్ ద కాకతీయ పీరియడ్ ఈస్ బై మెన్షనింగ్ దెమ్ యాజ్ అష్టాదశ ప్రజ. ప్రజల్ని అష్టాదశ ప్రజలుగా అనడం అనేది సాధారణంగా ఉంది. అష్టాదశ అంటే 18 రకాల ప్రజలు. ఇది ట్రూ, ఇది ఉంది, ఈ పుస్తకంలో కూడా రాసింది. తర్వాత పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ లెడ్ ఏ కార్పొరేట్ లైఫ్, ఇది కూడా ట్రూ. ఈ సెంటెన్స్ ఈ పుస్తకంలో ఉంది. కార్పొరేట్ లైఫ్ అంటే సంస్థలు ఏంటి, సమయాలు అట్లా. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ కాకతీయ పీరియడ్ ఇండివిజువల్ క్యాస్ ఆర్గనైజ్డ్ దేర్ కార్పొరేట్ అసోసియేషన్స్ కాల్డ్ సమయాచార టు లుక్ ఆఫ్టర్ దేర్ వెల్ బీయింగ్. ఇది కూడా కరెక్టే. సమయాచారాలు, సమయము అంటే టైం కాదు ఇక్కడ. సమయము అంటే ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ట్రేడ్ ఆర్ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. Samayachara is the rules framed by that organization, and they will have their meetings, they will have their what you call panchayat like things, they can have their verdicts, they can frame their things. That is known as Samayachara. So this is also correct. The Brahmin villages were generally formed into an association called Asankhyatulu. Asankhyatulu అంటున్నాడు, ఇది తప్పు. కావలిస్తే దీని రెఫరెన్స్ కూడా ఇదే పుస్తకంలో చూసుకోవచ్చు. ద బ్రాహ్మణ్ విలేజెస్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ అసోసియేషన్ నోన్ యాజ్ అగ్రహారాస్. బ్రాహ్మణ్ విలేజెస్ ను మనం అగ్రహార అనాలా, బ్రాహ్మణ్స్ ను మహాజన్స్ అనాలా? వి షుడ్ కాల్ దెమ్ యాజ్ మహాజన్, నాట్ అసంఖ్యాతులు. అసంఖ్యాతులు ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ టర్మ్ గివెన్ ఫర్ ద శైవ ప్రీస్ట్ గ్రూప్, నాట్ ఎవ్రీ బ్రాహ్మణ్. శైవ ప్రీస్ట్, ఇఫ్ యు సీ శైవ ప్రీస్ట్, that group can be called as Asankhyalu, but not Brahmin. So this statement is wrong. If you see this combination, A, B, C are correct, but here only 2 are given. So according to me, the wrong answer is only D. But here, this answer is not suiting to my answer. So keep this and it's open for you, we'll see. And now come to the last question. Which among the following was considered as the main occupation of dependent caste, ఆశ్రిత కులాలు ఇన్ తెలంగాణ? తెలంగాణలో ఆశ్రిత కులాల యొక్క వృత్తి ఏమిటి? హంటింగ్, వేట, పెగ్గింగ్, యాచక వృత్తి, పొడు కల్టివేషన్ అంటే అస్థిర వ్యవసాయం, ఈరోజు ఇక్కడ పండిస్తాం తర్వాత రేపు అడ్డు పెడతాం. నిట్టింగ్ మ్యాట్స్ అండ్ బాస్కెట్స్, ఇది కూడా
సెమీ నోమాడిక్ వాళ్ళు చేసే పనులే, ఇది సెమీ నోమాడిక్ వాళ్ళు చేసే పనులే, ఇది సెమీ నోమాడిక్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ బెగ్గింగ్ విషయంలో వచ్చేసరికి స్పష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఆశ్రిత కులాలు ఆర్ డిపెండెంట్ క్యాస్ట్ అని ఎవరిని అంటున్నామంటే, తెలంగాణలో ఉదాహరణకు కాపుల దగ్గరికి పోయేవాళ్ళు ఒక కులం ఉంటారు, ఇంకా వీర ముష్టి ప్రతి కులానికి ఇంకొక కులం ఉంది బీసీలోనే. ఆ కులం వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళకి వీరగాథల్ని పాడుతూ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేకపోతే వడ్లు లేకపోతే ధాన్యం తీసుకోవడం అనేది వృత్తి. సో దీన్ని యాచక వృత్తి అన్నారు. కాకపోతే ఇది జస్ట్ యాచక వృత్తి కాదు, ఇది వాళ్ళను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వాళ్ళ వీరగాథలు పలుకుతూ వీరగాథలు పాడుతూ చేస్తున్నది. ప్రతి వృత్తికి ప్రతి కులానికి ఒక ఆశ్రిత కులం ఉంది. అన్ని కులాల దగ్గరికి అందరూ ఆశ్రిత కులాలు పోరు, ప్రత్యేకమైన కులం ప్రత్యేకమైన దానికి పోతుంది. ఇది మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ సమాజంలో ఈ ప్రత్యేకత ఒకటి ఉంది. ఆశ్రిత కులాలు మెయిన్గా కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఇదే. మళ్ళీ వీళ్ళంతా అగ్రికల్చరిస్ట్ అంటే డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా ఈవినింగ్ ఉంటాయి. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది ఆశ్రిత మోడే యాచక వృత్తిలో ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మళ్ళీ వీళ్ళు అన్ని కులాలు వీరముష్టి పోడు కల్టివేషన్లు లేరు. పోడు కల్టివేషన్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండాలా. నిట్టింగ్ మ్యాట్స్ బాస్కెట్ అన్ని కులాల వాళ్ళు ఏరు, అట్లే హంటింగ్ అన్ని కులాల వాళ్ళు గోరు. కాబట్టి బెస్ట్ సూటెడ్ దిస్ వన్. క్వశ్చన్ కొంచెం బెటర్గా ఫ్రేమ్ చేస్తే బాగుండేది, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ హిస్టరీ.